भी बजाकर जो है कोई माइक को ऑन ना करे, मिलकर जो है हम लोग जो है एक गीत गाकर जो है अभी आराधना में आगे बढ़ाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। सब लोग खुश है करके हम विश्वास करती हूँ। हम 1 मिनट हाथों को उठा के हम परमेश्वर को धन्यवाद देगा। हालेलुया। आज पूरा दिन परमेश्वर हम एक को संभाला है, प्रभु ने हमको लेके आया है परमेश्वर को उपस्थिति में। हम प्रभु को कितना स्तुति देगा तो कम पड़ेगा। हालेलुया। कितना लोग खुश है आज यीशु मसीह की उपस्थिति में। हाथों को उठा के जोरदार हालेलुया, जोरदार हालेलुया। थोड़ी टाइम हाथों को उठा के ताली बजा के हमारा प्रभु को धन्यवाद दे दो। प्रेज द लॉर्ड। और गाने से पहले मैं राजपाल मसीह बिहार, जो राजपाल परिवार, आप लोग आखिरी तक रहना, क्योंकि मैसेज के बाद मुझे आपसे बात करना है, ठीक है। कल हम आप लोग को ढूंढ रहा था, आपको नहीं मिला है। ओके, तो राजपाल परिवार आप लोग जरूर रहना मीटिंग के आखिरी तक, ठीक है। ओके, तो क्यों ना हम मिलकर गाएगा, आराधना करे, आराधना उपकारों को उसको याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वर से उसको स्तुति करे, मिलकर ताली बजा के गीत गाकर प्रभु का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आराधना करे, आराधना उपकारों को उसको याद करे, आराधना स्तुति, आराधना उपकारों को उसको याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वर से उसको स्तुति करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वर से उसको स्तुति कर। एक आराधना स्तुति आराधना, ओ उपकारों को उसको याद करे, आराधना स्तुति आराधना उपकारों को याद करे, हाथों को उठा धन्यवाद करे, ऊंचे स्वर से उसको स्तुति करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वर से उसको स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया, हाथों को उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी, मिलकर यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू से रोगों से चंगाई दी, संभाला मुझे अपनी हाथों से, संभाला मुझे अपनी हाथों से, मुझे कोई भी चिंता नहीं, संभाला मुझे अपनी हाथों से, संभाला, हालेलुया, मुझे कोई भी चिंता, हाथों को उठा के हालेलुया, 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 ईश्वे हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया,
मुझे ऐसा दे, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नादी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नादी में, अर्पण करता हूँ तेरे लिए, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नादी में, ताजा हरदम यीशुवे आत्मा की नादी में, अर्पण करता हूँ तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया। ओ हाथों को उठा के प्रभु को स्तुति दे दो। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे, सब लोग मिलकर गाइए, आत्मा से फल से प्रभु तू भर दे मुझे, दिल से करे सारे काम, शक्ति मुझे ऐसा दे, दिल से करे सारे काम, शक्ति मुझे ऐसा दे, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नादी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नादी में, अर्पण करता हूँ तेरे लिए, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नादी में, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नादी में, अर्पण करता हूँ तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया, हाथों को उठा के धन्यवाद यीशु को, हालेलुया यीशुवे हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, यीशुवे का नाम, ओ रबा शांदला रत्तला रबा शादले, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसको याद करे, आराधना करे आराधना, उपकारों को उसको याद करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वर से उसको स्तुति करे, हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वर से उसको स्तुति करे। हालेलुया हालेलुया, मिलकर हाथों को उठा के मिलकर गाइए यीशु को स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ये समय हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया, ओ रबा शांदला रत्तला रबा रिबाला बारोदल मुशे रिबल बोदे रिबल बोदारा बल, हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, विश्वास से गाइए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमारे हाथों को उठा के प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. आपकी नजर स्वर्ग की ओर होने दो. Praise the Lord. Hallelujah. स्वर्ग की ओर अपना नजर होने दो. Praise the Lord. Hallelujah. इधर उधर ना देखे, इधर उधर ना देखे, हाथों को उठा के स्वर्ग की ओर देख लीजिए. Praise the Lord. वहां से हमारा मदद आता है. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु. हालेलुया. परमेश्वर आज इतना दिनों में परमेश्वर आत्मा की फल से प्रभु हम एक एक को भर रहा है परमेश्वर. धन्यवाद यीशु मसीह. हालेलुया. आपकी हर एक काम प्रेम से करने के लिए, आपकी हर एक काम विश्वास से करने के लिए. हालेलुया यीशु मसीह. हमको ओ कृपा परमेश्वर हर दम प्रभु आपकी आत्मा का नदी में हमको ताजा बना दे प्रभु. हालेलुया. हम ताजा हो जाए परमेश्वर. हालेलुया. हर समय आपकी नदी में परमेश्वर हम ताजापन को महसूस करने के लिए सहायता करे प्रभु. आगे के समय प्रभु आपके हाथों में समर्पण कर रहा हूं परमेश्वर. आपके दास को भी आपके हाथों में समर्पण कर रहा हूं परमेश्वर. आज जो कुछ वचन आप हमारे बीच बांटना चाहते हैं, आपके दास को इस्तेमाल करो पवित्र आत्मा, इस्तेमाल करो पवित्र आत्मा. हालेलुया. हम एक एक को आपके हाथों में दे रहा हूं. प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद. यीशु के नाम से मांगती हूँ. Amen, 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 amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का इस शाम के समय के लिए. और आज हमें जो है गीत गाकर जो है आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया है. आज जो है हमारे बीच में वचन बोलने के लिए प्रभु का दास जो है ऑलरेडी लाइन में जुड़ा हुआ है. अभी जो है पापा आगे आकर जो है प्रिया पास्टर को हमारे बीच में परिचित कराएंगे. उसके बाद जो है पास्टर जो है हमारे बीच में प्रभु का सेवा करेगा. आमीन. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. കർത്താവിന്റെ വലിയ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम जो है महिमा हो जाए. ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന്റെ പാദത്തിലായിരിക്കാൻ, കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ, ദൈവവചനം ചിന്തിപ്പാനും ധ്യാനിപ്പാനും തരുന്ന അവസരം ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. और एक और जो है शाम के समय प्रभु ने हमें दिया है, उसमें प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए भी और आराधना करने के लिए भी परमेश्वर हमें मौका दे रहा है. തുടർമാനം എല്ലാ നാളും ഇത്രത്തോളം ദൈവസന്നിധി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കാർക്കും നിരാശയും ബോറിംഗും ഒന്നും ഇല്ല. ഓരോ ദിവസം ദൈവവചനത്താലും ദൈവസാന്നിധ്യത്താലും ജീവനും ചൈതന്യവും ശക്തിയും പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. हम लोग विश्वास करते हैं पिछला जो इतना दिन से प्रार्थना के द्वारा हमारा भाई बहनों को कोई बोरिंग या कोई ऐसे बोरिंग नहीं लगता है कर हम जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं. കാരണം ഇത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും നിത്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും നിത്യജീവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതും ആത്മബലം സംബന്ധിച്ചുള്ളതുമാണ്. സ്തോത്രം. क्योंकि ये सारा जो बातें हैं वो हमारे आत्मा के संबंधित है और हमारा नित्य जीवन से संबंधित है. നമ്മുടെ പുറം ക്ഷീണിച്ചാലും അകം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നാൽ, ആത്മാവ് സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നാൽ നമ്മളെ എല്ലാത്തിനും കൊള്ളാം, എപ്പോഴും കൊള്ളാം, മുമ്പോട്ട് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. अगर हम लोग जो है बाहर के रूप से कमजोर हो लेकिन हम अंदर से अगर शक्तिमान है तो हर अवस्था में हम लोग जो इस्तेमाल हो जाएगा. വചനം എപ്പോഴും അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ആത്മാവ് ശക്തന്മാരാക്കുവാൻ. അതാണ് വചനം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടും കർത്താവ് താല്പര്യപ്പെടും. और सेवा के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा यीशु ये चाहता है हम लोग जो है हमारा अंदरूनी मनुष्य जो है और शक्ति पाना है. കിतना എത്ര പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ദിവസങ്ങളെ മീറ്റിംഗിലൂടെ ആത്മാവിൽ സന്തോഷവും ശക്തിയും പ്രാപിച്ചു. ഈ രാത്രി ഉത്സാഹത്തോടെ ദൈവത്തിലായിരിക്കുന്നു. കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാണ്. ഹല്ലേലൂയ. इन दिनों की प्रार्थना के द्वारा कितना भाई बहनों जो है अपना आत्मिक जिंदगी में जो है शक्ति पाया है, और शक्ति पाए तो हाथ उठाकर जो है परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है. और आज का शाम पर भी ऐसे जो है शक्ति आपका जीवन के अंदर जो है परमेश्वर जरूर जो देगा. ആമേൻ. സന്തോഷമുള്ളവരൊക്കെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാണ്. ഹല്ലേലൂയ. अगर आप खुश है तो हाथ उठाकर जो है जोर से हालेलुया बोलकर हालेलुया हालेलुया
നമ്മുടെ ഭവനം ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. हमारा परिवार, हमारा घर जो है परमेश्वर का अभिषेक से उपस्थिति से भरना चाहिए. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ഭവനങ്ങളും ഓരോ ആരാധന സെന്ററായി മാറാനാണ് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. प्रभु यही चाहता है आने वाला दिनों में आपका एक एक घर जो है एक प्रार्थना वाला भवन होना चाहिए. നിങ്ങൾ മുഖാന്തരം അവിടെ വലിയ ദൈവിക വിപ്ലവം നടക്കുവാൻ കർത്താവിന് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. സ്തോത്രം. आपके द्वारा आपका इलाका में परमेश्वर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं. ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലെ ദൈവജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് നാട്ടുകാരും ദേശക്കാരും പറയുമായിരുന്നു, ഇവര് ഭൂമിയെ മേലിൽ മറിക്കുന്നവരാണ്. और जो पहली शताब्दी का मंडली के बारे में जो है उन दिनों में जो है ऐसे बोला जाता था, ये लोग जो है विश्व को उलट पलटने वाला लोग है. കാരണം നമ്മുടെ ശക്തിയല്ല, നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് കാരണം. क्योंकि ये हमारा शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर में जो है काम करने वाला परमेश्वर का शक्ति है. നാം സേവിക്കുന്ന കർത്താവാണ് കാരണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. क्योंकि जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं वो है उसका कारण. കർത്താവ് എവിടെയുണ്ട് അവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എല്ലാ തലങ്ങളിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകും. സ്തോത്രം. जहां पर हम है वहां जहां पर परमेश्वर है वहां पर जो है परिवर्तन जो है आ जाता है. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വളക്കേണ്ട യേശു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുവാൻ, സന്ധിക്കുവാൻ, പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. विश्वास करते हैं आप लोगों के द्वारा परमेश्वर जो उत्तर भारत को अपना वश में करने के लिए, कब्जा करने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे. എല്ലാ മഹത്വവും കർത്താവിന് അർപ്പിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. सारी महिमा प्रभु को देता है. നമുക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അഭിഷിക്തന്മാരെ ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. इन दिनों में परमेश्वर जो है अलग अलग जगहों से परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों को प्रभु हम दे रहा है. ഇവരെയൊക്കെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് എളുപ്പമല്ല. प्रिय लोगों को मिलना जो है बहुत भाग्य की बात है. इनको मिलना जो है आसान बात नहीं है. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ ദാസൻ അഭിഷിക്തനുമായ പാസ്റ്റർ സണ്ണി താഴമ്പള്ളിൽ US നിന്ന് നിങ്ങളോട് വചനം പറയാനായി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. आज जो है परमेश्वर का दास जो पास्टर सन्नी जो है अमेरिका से जो है आपसे बात करने के लिए लाइन पर आया है. ദേവദാസനെ ഞങ്ങൾ ദൈവസഭയിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ DME മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് ഞങ്ങള് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. पास्टर हम आपको जो है DME परिवार में हम आपको स्वागत करते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. എല്ലാ ദൈവമക്കളും കാര്യങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവദാസനെന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്താട്ട്. सारे लोग जो है ताली बजाकर परमेश्वर के दास को हमारे बीच में जो है एक अच्छा जो है जोर जो है जो ताली बजाकर हम उसको स्वीकार करेंगे. Hallelujah. आमीन. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വടക്കേന്ത്യയെ കുറിച്ച് വലിയ ദർശനമുള്ളതാണ്, ആത്മഭാരമുള്ള ഒരു ദൈവദാസനാണ്. प्रभु का दास उत्तर भारत के प्रति बहुत आत्मा का जो दर्शन मिला हुआ है और बड़ा बोझ भी है. നിങ്ങളെ പറ്റി വളരെ വിചാരവും ചിന്തയുള്ള ഒരു ദൈവദാസനാണ്. आप लोगों के प्रति बहुत विचार करता है, वो बहुत बड़ा चिंता भी करता है. ആ നിലയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൈവദാസനെ ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതിനായിട്ട് മുഖതാവിൽ പരിചയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. हम दोनों जो है आपस में कभी मिला नहीं है, लेकिन पहली बार मिल रहा है. लेकिन जो है दास को जो है हमारे बीच में मिला है, बहुत उत्साह की. ദേവദാസനെ പറ്റി ഒത്തിരി എനിക്കറിയാം. കർത്താവ് തക്ക ഒരു അഭിഷിക്തനാണ് നമ്മളോട് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആത്മാവിൽ ബോധ്യം. मैं जो प्रभु का दास के बारे में बहुत सारे चीजें मैं सुना है, और जो है आज परमेश्वर ने एक सही परमेश्वर का दास को हमारे बीच में जो भेजा है. ദേവദാസനെ ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 1 മണിക്കൂർ കർത്താവിന്റെ ദാസന് ദൈവവചനം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പങ്കുവെക്കാം. ദൈവമക്കളെല്ലാം വചനം ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാം കുറിച്ചെടുക്കണം. നന്നായി അതെ ആ വചനം പ്രാപിച്ച് ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ ദൈവമക്കളെ സ്നേഹത്തോട് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദേവദാസനെ വൈകിട്ടത്തെ ശുശ്രൂഷക്കായി സ്വാഗതം ചെയ്യുക. हालेलुया. प्रभु का दास को जो है आगे जो वचन का सेवकाई के लिए हम बुलाता है, और आगे 1 घंटा है, और पूरा 1 घंटा में जो है जैसे परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करते हैं, उसी के आधार पर जो है आप परमेश्वर को वचन का सेवकाई आगे कर सकते हैं. മകൻ പാസ്റ്റർ ജോമോൻ ദൈവവചനം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ये अच्छा जो है आशीष पाया गया समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. आज रात में जो है आप लोगों का साथ आने के लिए मुझे भी बहुत प्रकार का खुशी है. ഇപ്രകാരം വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാനായി എന്നെ ക്ഷണിച്ച പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് എബ്രഹാം അവர்களോടുള്ള നന്ദി ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ്.
मुझे आज वचन का सेवकाई करने के लिए बुलाया गया पास्टर जैकब एब्राहम के लिए भी मेरा धन्यवाद मैं देता हूँ। അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലി, അതുപോലെ എന്റെ വചനം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോമോൻ, എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. पास्टर जैकब एब्राहम और जो सारे परिवार के लोगों को परमेश्वर आशीष करे। അതുപോലെ തന്നെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. आज जो इस प्रार्थना लाइन पर आया गया सारे भाई बहनों को भी यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। നമ്മളെല്ലാവരെയും കരുതുന്നവനായ ഒരു ദൈവം, അഥവാ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവം, നാം എല്ലാവരും എവിടെയായിരുന്നാലും, ഏത് ദേശത്തായിരുന്നാലും, ഏത് പ്രദേശത്തായിരുന്നാലും, അവിടെയെല്ലാം നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന, നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന, നമ്മളെ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മളുടെ ദൈവം. हमारा परमेश्वर का खूबी ऐसे है, जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, अब जहां पर परमेश्वर को सेवा करते हैं, वहां पर जो है हमें जो है अच्छा से संभाल कर रखने वाला है हमारा प्रभु यीशु। वो है हमारा यीशु मसीह का खूबी। आमीन। ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ഭയവികലരായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. दुनिया के सारे लोग जो है वो जो है डर के साथ जो है इधर उधर भाग रहा है। ലോകത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും മനുഷ്യന്റെ മനസാക്ഷി മരവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. दुनिया का जो है एक एक घटना को देखते हुए मनुष्य का जो है मन जो है इतना जो है बर्फ जैसे हो गए हैं। മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. अभी जो है मनुष्य को जो है स्थायी से खड़ा होना भी जो है उसके ऊपर सवाल किया जा रहा है। നാളെ നാം ജീവനോടുണ്ടായിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിലാണ് പല ലോക മനുഷ്യരും. अभी जो दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे चिंता में है, कल का दिन भर में जिंदा होगा या नहीं होगा। വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത്, പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരാണ്. और परमेश्वर का वचन में प्रेरित पौलुस भी ऐसे कहता है, हम जिंदा रहे या मर भी जाए ये हम परमेश्वर के लिए करेगा। हालेलुया। ജീവിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ്. और पौलुस ऐसे कहता है, जीना मसीह के लिए, जीना है तो मसीह के लिए और मरना हमारे लिए लाभ है। आमीन। നമ്മളുടെ ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മരണം ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊറോണ വന്ന് മരിച്ചാലും എങ്ങനെ മരിച്ചാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയ ലാഭമാണ്. आमीन। ये दुनिया के लोगों के लिए मौत जो है एक बड़ा डरावनी की चीज है, इसलिए हमें यानी परमेश्वर के संतानों को कोरोना आकर मरे या ऐसे भी मर जाने से भी हमें एक चीज पक्का है, हम लोग जो है स्वर्ग राज्य में होगा। हालेलुया। ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ എന്ത് ഭവിക്കുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ പേടിച്ച നിർജീവന്മാരായിരിക്കുകയാണ്. आकाश की शक्तियां जो है हिल रहा है और पृथ्वी में क्या होगा करके लोग जो है भय से डर से जो है इधर उधर देख रहा है। ലോകത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ലോക മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, വിശ്വാസികളായ നമ്മൾക്കുമുള്ള ചോദ്യമാണ്. अभी ये दुनिया में ये सारे चीजें ऐसे क्यों हो रहा है, ये जो सवाल जो है सिर्फ जो है दुनिया के लोगों के लिए भी नहीं है, परमेश्वर का संतान का अंदर भी ये सवाल रहता है। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏത് ചോദ്യത്തിന്റെയും ഉത്തരം ദൈവവചനത്തിലുണ്ട്. ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കും. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിന് മാത്രമേ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. जो हमारा मन पर जो है आने वाला सारी जो सवाल है, उस सारी सवाल के जवाब जो है परमेश्वर का वचन पर जो है मिलता है, क्योंकि वो वचन है हमें जो है सही जवाब दे सकता है। ദൈവവചനത്തിന് ദൈവത്തോളം വലിപ്പമുണ്ട്. वो परमेश्वर का वचन को परमेश्वर जितना बड़ा है उतना बड़ा है। ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവവചനം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. आज परमेश्वर का वचन जो है आप लोग सुनने के समय पर परमेश्वर यीशु आपसे बात करता है। हालेलुया। ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് ഞാനും ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവം നൽകി തന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മറുപടികൾ നിങ്ങൾക്ക്, അത് പൂർണ്ണമായ മറുപടി അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ അത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. तो ये जो है सवाल के मतलब अभी जो होने वाला बातों के बारे में मेरे प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने ऐसे पूछा, उस समय पर जो है कुछ जवाब जो है मुझे प्रभु से मिला है। वो जवाब जो है ये पूर्ण जवाब नहीं है, फिर भी जो है वो जवाब मैं आपके सामने बताना चाहते हैं। എന്തുകൊണ്ട് നിരപരാധികളായ ആളുകൾ കോവിഡ് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു?
अभी जो है बेकसूर वाला बहुत सारा जैन जो है कोविड कोरोना के द्वारा क्यों मर रहा है? അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നിരപരാധികളുടെ രക്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. क्योंकि आज जो है अधार्मिक लोगों का खून जो है धरती से जो है निर्दोष लोगों का खून जो है धरती से चिल्ला रहा है. 4000-ഓളം കുട്ടികൾ ഒരു മാസം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അബോർഷനിൽ കൂടെ മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 4000 बच्चे जो है एक महीने में जो है क्या बोलते अबॉर्शन के द्वारा मर रहा है. അതുപോലെ 8000-ഓളം കുട്ടികൾ ലോകത്തിൽ പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और जो है कम से कम 8000 बच्चे पूरा विश्व में एक महीना में जो है मर रहा है भूख से. ഇന്ന് നാം ഒരു ദിവസം 8000 കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൊറോണ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പട്ടിണി കൊണ്ടും അബോർഷനിൽ കൂടെയൊക്കെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और एक दिन में 8000 बच्चा मर रहा है. उसके मतलब है कोरोना आकर जितना बच्चे मरते हैं उससे भी ज्यादा में जो है लोग मर रहा है और जो है अबॉर्शन के द्वारा भी मर रहा है. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ എല്ലാം രക്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. तो ऐसे सारा जो है निर्दोष लोगों का खून जो है धरती से चिल्ला रहा है. നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് അത്രമാത്രം ക്ഷാമമില്ല. എന്നാൽ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കുട്ടികൾ മണ്ണുകൊണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. जो हमें जो है भारत में भी इतना जो है क्या बोलते अकाल नहीं है फिर, लेकिन जो है अफ्रीका में जो है बच्चे लोग वहां पर क्या करते हैं मिट्टी सुखाकर जो है खाना खाता है. ഇത്രത്തോളം ദൈവം നമുക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും പാനീയവും നൽകി തന്നത് ഓർത്ത് നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. क्योंकि अभी तक प्रभु ने हमें खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ इंतजाम किए हैं, इसलिए सब लोग जो अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे दो. हालेलुया जीसस. आमीन. ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് ആരോ ഒരാള് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുഴയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് ബേക്കറിയിലെ ജോലിക്കാരാ, കടയിൽ ജോലിയില്ല. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആയിരക്കണക്കിന് ക്രൈസ്തവ രക്തസാക്ഷികളുടെ രക്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हजारों जो है निर्दोष मसीह लोगों का खून जो है धरती से चिल्ला रहा है. മുമ്പെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ ധാരാളം രക്തസാക്ഷികൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ രക്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और जो पहले इतना नहीं था उससे भी ज्यादा आजकल जो है धर्मी लोगों का जो है खून जो है धरती से चिल्ला रहा है. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, പാകിസ്ഥാനിൽ, ചൈനയിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ക്രൈസ്തവ രാജ്യമല്ലാത്ത ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്ന അനേക ആളുകളെ പറ്റി നാം കേൾക്കാറുണ്ട്. हम लोग जो है सुना है, क्योंकि यीशु मसीह के प्रचार के लिए गया बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, चाइना में और जो है गल्फ कंट्रीज में और अफ्रीका में अलग अलग जगह में जो है क्या बोलते हैं वो लोग जो है यीशु के लिए शहीद हो गया है. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മോറാലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. और अधार्मिकता सबसे ज्यादा बढ़ने वाला एक देश है अभी अमेरिका, उसमें अभी पास भी रहता है. ചില സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ഗേ മാരേജ് അത് ഇവിടെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. और अमेरिका में कुछ ऐसे स्टेट में जो है गे मैरिज मतलब जो है लड़का का साथ लड़की के साथ शादी करने के लिए गवर्नमेंट ने नियम जो है पास किया है. അതുപോലെ വിഗ്രഹാരാധന, ദൈവം വെറുക്കുന്നതിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ് വിഗ്രഹാരാധന. और परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वो मूर्ति पूजा. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കോപം ജനത്തിന്റെ മേൽ അയക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. तो ये सारा इन सारे बातों के द्वारा परमेश्वर का क्रोध जो है धरती के तरफ जो है बढ़ रहा है. आमीन. ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മളെ ദൈവം പരിപാലിക്കുന്നത് ഓർത്ത് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. इसके बीच में परमेश्वर हमें संभाल रहा है, इसलिए हम लोग जो है हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए. हालेलुया.
ഒരു ദിവസം കൂടെ, ഒരു മണിക്കൂർ കൂടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവകാശം തന്നത് ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയണം. और एक दिन और एक घंटा और आगे जीने के लिए परमेश्वर ने हमें हक दिया है और इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए. हालेलुया. जी सर. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യന്റെ आज मैं आपसे मैं बात करना चाहता है हमारी सवाल, उस सवाल के बारे में मैं बात करना चाहता है. അതിന് ആധാരമായി എടുക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ, 2 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കും. അത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് മത്തായി സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. യേശു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय का 13 वचन में जो है यीशु लोगों को पूछता है परमेश्वर के पुत्र के बारे में तुम लोग क्या कहता है. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളുടെ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ്, നമ്മുടെ ഹെഡിങ്. आज का हमारा जो विषय है परमेश्वर करने वाला सवाल और मनुष्य करने वाला सवाल. ഓക്കെ, യേശു തന്നെ 2 ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറേശ്ശെയായി പറയാം. 13-ാം വാക്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രനെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. और 13 वचन से लेकर 18 वचन है, वहां पर 2 प्रकार के सवाल के बारे में मिलता है. वो 13 वचन पर जो आता है वहां पर जो है परमेश्वर जो है ये परमेश्वर लोगों से पूछता है लोग मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहता है. 15-ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളോ എന്നെ ആർ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു. और जो 15 वचन में परमेश्वर ऐसे पूछता है परंतु तुम मुझसे क्या कहते हो. ഈ വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ये वचन का जो है पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड हमें अच्छा से मालूम है. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവവേലയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരാണ് കൂടുതലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. मैं आशा करता हूं क्योंकि हम लोग सब लोग जिसके बारे में जानते हैं और परमेश्वर के सेवकाई में हमारे बीच में काफी लोग भी जुड़ा हुआ है. 156ഓളം വേലസ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ബീഹാറിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. बिहार में भी और जो है तमिलनाडु में भी जो है ऐसे कुछ जगह में जो है हम लोग जो है सेवकाई करता है. 200ഓളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന 3 ബൈബിൾ കോളേജുകളുണ്ട്. जैसे 3 बाइबल कॉलेज है, वहां पर 200 बच्चे लोग पढ़ रहा है. ഇതെല്ലാം ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ये सारे बातें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बोला है. आप लोग जब हमें याद करता है हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा. ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ്, ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. कुछ लोग ऐसे सिखाता है सवाल जो है नहीं करना चाहिए. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല ആൾ നമ്മളുടെ ദൈവത്തോടാണ്. आमीन. सबसे ज्यादा जो है सवाल जो है आपको करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति है, वो व्यक्ति है यीशु मसीह. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. कभी पति से कुछ सवाल करने से शायद उनके पास वो जवाब नहीं होगा. ചില ഭർത്താക്കന്മാര് ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ. कुछ पति लोग ऐसे है सवाल करने से बहुत गुस्सा आ जाता है. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. पति लोगों को पत्नी से भी सवाल नहीं कर सकती है. എല്ലാ ചോദ്യവും നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. और सारी सवाल जो है आप जो है अपने पासवान से भी नहीं पूछ सकता है. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. सारे सवाल जो है आप अपने माता पिता से भी नहीं कर सकता है. എന്നാൽ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരുവനേ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമാണ്. लेकिन जो हमारा सारी सवाल जो है अच्छा सा पूछने के लिए एक ही एक व्यक्ति है, वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഏതൊരു ചോദ്യവുമായി നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു, ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി തരുവാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്.
आज रात को आपके पास वे किसी प्रकार के सवाल हो, वो सारी सवाल के लिए सही प्रकार का जवाब आपको प्रभु यीशु मसीह से मिल जाएगा। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ദൈവത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. मैं आपको ये कहना चाहता है, आपका जिंदगी में जितनी प्रकार के सवाल आता है, वो सारी सवाल जो है कोई मनुष्य से ഹല്ലേലൂയ. यीशु मसीह से पूछना चाहिए। आमीन। ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ദൈവം നൽകി തരും. और परमेश्वर को वचन के द्वारा आपके सारे सवाल का जवाब जो है यीशु आपको देगा। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുവാൻ കഴിയണം. परमेश्वर हमसे कुछ पूछने वाला सवाल होता है, और हमारी जो जितना भी सवाल है वो हम परमेश्वर को बोल सकता है। ആ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. कुछ और जो है ये हम लोग परमेश्वर को जो है आराधना करने के द्वारा, परमेश्वर को मानने के द्वारा हमारे जीवन में कोई प्रकार का समस्या नहीं आएगा, ऐसे सोचने वाला लोग भी हैं। നിങ്ങൾക്കറിയാം, 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ കടന്നുപോയ വലിയ പീഡനങ്ങൾ നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ വായിക്കാറുണ്ട്. और जो है पहला शताब्दी का जो है मंडली में जो है बहुत प्रकार की जो है पीड़ा जो है गया है, उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും നീ ധനവാനാകുന്ന താനും തങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും യഹൂദന്മാരല്ലാതെ സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാരായവരുടെ ദൂഷണവും നീ അറിയുന്നു. നീ 10-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, നീ സഹിക്കാനുള്ളത് പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പിശാച് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ തടവിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു, 10 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദൈവജനം പൊതുവെ നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നാൽ പിന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നാണ് പല ആളുകളും പ്രസംഗിക്കാറുള്ളത്. और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 9 और 10 में जो है पढ़ने के समय पर वहां पर जो है ऐसे बोल रहा है कि तुम्हें जो है यहूदियों से काफी प्रकार का तकलीफ आएगा, और शैतान तुम्हें जो है रोक कर रखेगा 10 दिन के लिए, तुम्हें बहुत प्रकार की जो है तकलीफ आएगा। ये सारे प्रकाशित वाक्य में लिखा है। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि यीशु मसीह में विश्वास करने से फिर जो कोई प्रकार का तकलीफ नहीं आता है, ऐसे भी लोग सिखाता है। നമുക്ക് ആർക്കും കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. हम लोग जो है कभी कठिनाई और जो है गरीबी पसंद नहीं करता है। സ്മുർന്നയിലെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ, തീച്ചുളയിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു സഭയാണ് സ്മുർന്നയിലെ സഭ. स्मिर्ना का मंडली है, बहुत प्रकार की कठिनाई के द्वारा और दर्द के द्वारा गया एक मंडली है। आमीन। ആ സഭയിൽ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർ മഹാസമ്പന്നന്മാരായി, ക്രിസ്തുവിൽ അവർ മഹാസമ്പന്നന്മാരായി എന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ये वचनों पर ऐसे लिखा गया है, उस स्मिर्ना का मंडली में बहुत प्रकार का कठिनाई तकलीफ इनको सामना करना पड़ा है, इसलिए ये लोग मसीह में जो है सबसे बड़ा धनवान बन गए थे। നമുക്ക് ഈ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. जो पास्टर जो है ये बात जो कह रहा है कि हमारे जीवन में कठिनाई और कष्ट तकलीफ आने के समय में वो जो तकलीफ और कठिनाई हमें परमेश्वर के साथ नजदीक आने के लिए हमें सहायता करता है। आमीन। ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ തന്നെ ചില ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കഷ്ടതകളെല്ലാം വരുന്നു? तो ये वजह सुनने वाला कुछ लोगों के अंदर जो है ऐसे प्रकार के सवाल आता है, ये सारी जो समस्या मेरे जीवन में क्यों आते हैं? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു? मेरे जीवन में जो है ये जो है गरीबी क्यों आता है? ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. और बहुत प्रकार के सवाल जो है हम लोग जो है यीशु मसीह से पूछते हैं। എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദനകൾ വരുന്നത്? मेरे जीवन में ये दर्द क्यों आता है? എനിക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഒരു ജോലി കിട്ടാത്തത്? मुझे क्यों एक अच्छा नौकरी नहीं मिलता है? എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രം രോഗിയായിരിക്കുന്നു? मैं सिर्फ क्यों एक बीमार बन गया है? എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്കൊരു ഭാവിയില്ല? क्यों मेरे बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य नहीं मिल रहा है? എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു? क्यों मेरा जो है प्रिय लोग जो है खो दिया है?
ദൈവമേ എനിക്കൊരു വീടില്ലല്ലോ. प्रभु मुझे एक अच्छा घर नहीं है. അങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ऐसे जो है बहुत प्रकार के सवाल जो है हम सबके हृदय के अंदर है. आमीन. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ദൈവം ഓരോന്നോരോന്നായി മറുപടി തരുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. हालेलुया. मैं आज शाम को आपको बताना चाहते हैं, आपका जीवन का सारी समस्या के ऊपर परमेश्वर गिन गिन कर जो है जवाब सही समय पर आपको. ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടതയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടതയും കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കുകയാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയല്ല. हमारे जीवन में कठिनाई, दुख, तकलीफ, गरीबी आने के समय पर हम परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए, हम परमेश्वर के नजदीक में रहना चाहिए. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद दे दो. हालेलुया. ക്രിസ്തുവിൽ സമ്പന്നരാകുകയാണ്, ക്രിസ്തുവിൽ സമ്പന്നരാകുകയാണ്. ऐसे ऐसे जाने के समय पर हम मसीह में जो है और जो है धनिक बन रहा है. आमीन. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യയെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. और परमेश्वर को स्नेह प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है आत्महत्या के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യ ഒരു പരിഹാരമായി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. शायद जो मुझे सुनने वाला लोगों में से कहीं ना कोई एक व्यक्ति, कम से कम कुछ ना कुछ लोग जो है अपने जिंदगी में आत्महत्या के बारे में सोचा होगा, मैं आत्महत्या करने से मेरे जिंदगी का परेशानी खत्म हो जाएगा. 22 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആത്മഹത്യക്കായി താൻ ഇങ്ങനെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി സമാധാനമില്ലാതെ നടന്ന് ഒരു വലിയ പാലത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, വലിയ ആഴമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പാലത്തിൽ. 22 साल का एक लड़का जो है अपने जीवन में शांति नहीं है, समाधान नहीं है, वो अपने घर को छोड़ दिया है, आत्महत्या करने के लिए जा रहा है. ऐसे जाकर जो है एक पुल के ऊपर खड़ा हो गया है. ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ്. उस समय पर जो है वो धीरे धीरे बारिश भी हो रहा था. ഒരു സന്ധ്യാസമയത്ത് ഒരു ദേവദാസൻ അതിലെ നടന്നു വരികയാണ്. तो वो एक शाम के समय था. उस शाम के समय पर वो जो है पुल के ऊपर से एक परमेश्वर का दास में पैदल आ रहा था. മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ये जो है पास्टर ने देखा है, ये जो है लड़का है वो पुल के ऊपर खड़ा है. उन्होंने पूछा, तुम क्यों बारिश में क्यों खड़ा है? അവൻ പറഞ്ഞു, ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ കൊടയ്ക്ക് കീഴിൽ കയറാ, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. वो पास्टर ने बोला है, तू जो मेरा छाते के नीचे आ जाओ, तुम्हें जहां पर जाना है मैं तुम्हें वहां पर छोड़ देगा. അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കൊടയൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ചാടി മരിക്കാൻ പോകുന്നത്, എനിക്ക് എന്തിനാ കൊട. वो आदमी ने जो है पासमान को ऐसे बोला है, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, आत्महत्या करने वाला मुझे जो है छतरी का कोई जरूरत नहीं है. ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു, നീ ഏതായാലും മരിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ, എന്റെ കൂടെ വാ, ഒരു ദിവസം നീ എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് നാളെ വൈകിട്ട് ഇതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പാലത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവിടാം, നീ അന്നേരം ആത്മഹത്യ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. पास्टर ने उनको एक कहा है, एनीवे तुम तो अभी मरने के लिए तैयार हो गए हैं, ऐसे करो, कम से कम एक दिन जो है तुम मेरे साथ रहने के बाद कल शाम को इसी समय पर मैं तुझे वापस जो है ये पुल के ऊपर छोड़ देगा, तब जो है तो 24 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടാം, നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പാർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നിർബന്ധിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനിടയായി. वो पास्टर ने उनसे ऐसे कहा है, 24 घंटा तू मेरे साथ रहना है, उसके बाद जो है मैं कल का दिन बाद मैं तुझे यहाँ पर छोड़ देगा, तुम उसके बाद तू जो है आत्महत्या करो. അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മാറുവാൻ അവന് വസ്ത്രം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അവനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി തുടങ്ങി. ये लड़का को लेकर जो है पास्टर जो है अपना घर में गए हैं, उनका भीगा हुआ कपड़ा को पूरा बदल दिया है, उनको अच्छा से खाना दिया है, खाना खिलाने के बाद जो है उसके लिए प्रार्थना किया. അതിനുശേഷം അവനോട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും സംസാരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അവനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദൈവദാസൻ സമയമെടുത്തു. और खाना खिलाने के बाद जो है प्रार्थना के बाद जो है ये पास्टर जो है उनसे कुछ वजन से कुछ बातें बताया है. बात बताने के बाद जो है ये पास्टर जो है उनसे कुछ सवाल किए हैं. അവനോട് പറഞ്ഞു, ഏതായാലും നീ മരിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണ് കൊടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അവർ വാങ്ങിക്കും, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ 2 കണ്ണും
നീ അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു. ये पास ने उनको उस लड़के को ऐसे कहा है, तुम तो एनीवे मरने के लिए तैयार हुआ है, ऐसा करो, तुम्हारा 2 आंख है, वो दोनों आंख जो है तो दान करो, वो दान करने से तो दोनों आंख के लिए कम से कम 10 लाख रुपए मिलेगा, उसके बाद तो आत्महत्या करने के लिए बोला। അതുപോലെ നിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന വൃക്ക അഥവാ ഈ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അതിന് 5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് ഓരോന്ന് കിട്ടും. 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ആ 2 എണ്ണം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആയതുകൊണ്ട് അവർ 5 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് തരും. അപ്പൊ അതിന് 10 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അതും നിനക്ക് ദാനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. उसके बाद पास ने बोला है, तुम्हारा जो शरीर में 2 किडनी है, वो 2 किडनी को कम से कम जो 10 लाख रुपए मिलेगा, तू जो अच्छा जवान है इसलिए पक्का 10 लाख रुपए मिलेगा, उसके वो भी तुम जो दान करने के लिए बोला। നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് നല്ല വില കിട്ടും, അത് 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. वो फिर पास ने बोला है, तुम्हारा हृदय है, हृदय को कम से कम 10 लाख रुपए मिलेगा, तो वो भी देने के लिए कहा। 5 ലിറ്റർ രക്തം നിന്റെ ശരീരത്തുണ്ട്, അതെല്ലാം ഊറ്റിയെടുക്കുക. ഏതായാലും നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുക, എനിക്ക് യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ലാത്ത ദൈവദാസന, നീ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസ ഞാൻ എടുത്തോളാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നീ മരിക്കുമ്പോ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നീ ഈ നിന്റെ 5 ലിറ്റർ രക്തം കൂടെ ഞാൻ ഊറ്റി കൊടുത്താൽ അതിന്റെയും പൈസ നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. उसके बाद जो पास ने कहा है, तुम्हारा शरीर में जो है अच्छा 5 लीटर खून है, वो खून को भी तू जो है निकालना है, क्योंकि मैं तो एक गरीब पास है, तू ऐसे फालतू में मर जाने से तुम्हारे लिए कोई भी जो है कोई भी फायदा नहीं होगा। कम से कम ये सारे जो है तुम्हारा आंखें, तुम्हारा किडनी, तुम्हारा खून, हृदय, सब कुछ जो मुझे देने से मेरे लिए अच्छा हो जाएगा करके पास ने उनको कहा। എല്ലാം കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയപ്പോ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം അവന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. तो पास ने वो लड़का ने सब कुछ जो जोड़ के देखा तो कम से कम कितना है, 50 लाख का जो है प्रॉपर्टी, 50 लाख का माल जो है उस लड़का के शरीर के अंदर है। അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇതുവരെയെങ്കിലും നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നീ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നീ ദൈവം നൽകി തന്ന നിന്റെ ദാനമായ നിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്തുമാത്രം വിലയുണ്ടെന്ന് നീ ഇതുവരെയെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. पास्टर ने उनसे कहा, उनसे पूछा, क्या तू कभी अपना शरीर के अंदर देखा है? परमेश्वर ने तुझे बना कर दिया गया तुम्हारे शरीर के अंग के लिए वो कितना जो है कीमतीदार है करके पास्टर ने उनसे पूछा। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നൽകി തന്ന നമ്മുടെ ശരീരം, നമ്മൾ ദൈവത്തോട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടത, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദാരിദ്ര്യം എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന 2 കണ്ണ്, 2 കൈ, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ പറ്റി നാം ചിന്തിക്കാറില്ല. ദൈവം നൽകി തന്ന എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കായും ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. हालेलुया। आप जब प्रभु से पूछता है, प्रभु मुझे घर नहीं है, मुझे खाने के लिए रोटी नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसे बोलने के समय पर आप जो है अपने अंदर को देखना है। परमेश्वर ने आपको 2 आंख दिया है, 2 हाथ दिया है, लेकिन कितना लोग है उनका दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, दोनों आंख नहीं है, ऐसे लोग भी जी रहे हैं। इसलिए हम अपने अंदर को देखते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ഹല്ലേലൂയ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. യേശുവിനെ അവൻ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അവന്റെ യാത്രക്കൂലി എല്ലാം കൊടുത്ത് ദൈവദാസൻ അവനെ അയക്കുവാനിടയായി. वो लड़का ने बोला, मैंने कभी मेरे अंदर को नहीं देखा है। वो क्या किया है, वो व्यक्ति अपने अंदर को देखना शुरू किया है, परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। वो बोला मुझे आत्महत्या नहीं करना है। वो पास ने उसको जो है जाने का खर्चा जो है सब कुछ दिया और उसको उस लड़का को विदा कर दिया है। നിനക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ദൈവദാസനെ അയക്കുവാനിടയായി. वो जो पास्टर ने उस लड़के को बोला, तुझे एक अच्छा भविष्य परमेश्वर देगा, ऐसे करके प्रार्थना करके वो लड़के को जो है पास्टर ने वहां से भेज दिया। ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ വീണ്ടും ആ പാസ്റ്ററെ കാണുവാനായി കടന്നു വന്നു. और कुछ साल के बाद जो है ये लड़का जो है इस पासवान को फिर मुलाकात किया। അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയത്, അവന് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ അവന് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. क्योंकि ये लड़का जो है अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन अच्छा एक नौकरी नहीं मिला है, इसी कारण से वो आत्महत्या के लिए पहले कोशिश किए थे। അവൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടി, ഞാനിപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്, അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ ഈ പാസ്റ്ററെ വന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. वो लड़का जो है वापस आकर जो पास्टर को बोला है, वो मुझे एक अच्छा नौकरी मिला है, मैंने एक नया कंपनी जो शुरू कर रहा है, वो कंपनी को शुरुआत करने के लिए पास्टर आकर जो है प्रार्थना करना है करके आदमी ने कहा।
ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം എന്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആത്മഹത്യയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. എന്നാൽ ആത്മഹത്യ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിഹാരമല്ല. ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. ഈ രാത്രികാലം യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. हालेलुया। आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति जो है ऐसे जो अपना जीवन को जो खुदकुशी करके खत्म करने के लिए सोचा है, तो मैं आपको बोलना चाहता है, खुदकुशी के द्वारा आपका जिंदगी का परेशानी नहीं हटेगा। आप यीशु में वापस आ जाना चाहिए। यीशु आपके लिए एक नया भविष्य जो तैयार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। ചിലപ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ദരിദ്രരായിരിക്കാം. शायद ये वजह सुनने वाला आप लोग जो है बहुत गरीब होगा। നിങ്ങൾ വലിയ കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കാം. आप लोग बहुत प्रकार की कठिनाई से कष्ट से जा रहा होगा। നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. आपको जो है बहुत प्रकार की पैसे की अभाव आपके पास होगा। നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തന്റെ ധനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം തീർത്തു തരുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്. हालेलुया। आपका जीवन का, आपके घर का सारी अभाव जो है पूर्ति करने वाला एक परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपना महिमा का धन के बराबर जो है हमारी सारी अवस्था में प्रभु हमें सहायता करेगा। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया, हालेलुया। മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചാൽ ഹാലലുയ, നീ നമ്മൾ 1000 രൂപ ചോദിച്ചാൽ അവർ 100 രൂപ നമ്മളെ മടക്കി അയക്കും. शायद जो है हम एक इंसान से 1000 रुपये मांगने से शायद वो व्यक्ति हमें 100 रुपया देकर हमें जो है भेज देगा। ചിലപ്പോൾ ഒന്നും തന്നില്ലെന്ന് വരാം. शायद कभी कुछ भी नहीं भी देगा। എന്റെ ദൈവത്തോട് നീ 1000 ചോദിച്ചാൽ അവൻ 10,000 ആയിട്ട് തരുന്ന ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം. आमीन। आप जो है यीशु मसीह से 1000 पूछने से परमेश्वर आपको 10,000 के बराबर में जो है आपको बढ़ोतरी करके देगा। आमीन। നിന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ എല്ലാം ലാഭമാക്കുന്നവനായ ദൈവം, आपके सारी जो है नष्ट को लाभ में बदल कर देने वाला है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अनिल पूजा प्रभु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया। മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം മനുഷ്യൻ എണ്ണിത്തരാവുന്നത് എണ്ണിത്തരും. मनुष्य को पूछने से मनुष्य क्या करेगा? वो गिन के आपको देगा। അതുപോലെ അളന്നു തരാവുന്നത് അളന്നു തരും. जो नाप के देता है वो नाप के देगा। തൂക്കി തരാവുന്നത് തൂക്കി തരും. जो तोल के देता है वो तोल के मनुष्य देता है। മനുഷ്യൻ തരുന്നതിന് കണക്കുണ്ട്. मनुष्य जो देता है उसके लिए एक हिसाब रखता है। നിങ്ങളുടെ ഡെലിവറൻസ് മിഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്ക് കണക്കുണ്ട്. जो DMU में जो मिलने वाला पैसे को भी एक क्या बोलते हैं, एक हिसाब है। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഒരു വഴി തുറന്നാൽ ആർക്കും അത് അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അത് ഏത് വഴിയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മിഷൻ അറിയത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർക്ക് അറിയത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് അറിയത്തില്ല. നിങ്ങളെ കരുതുന്നവനായ ഒരു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാണ് ചില വഴികൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ്. आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जो है एक रास्ता खोलने से वो रास्ता जो है अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई बहनों को किसी को भी नहीं मालूम है। इन दिनों में परमेश्वर आप लोगों की जिंदगी में ऐसे अनोखा रास्ता खोलकर आपको प्रभु भरने वाला है। आमीन। हालेलुया। ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ അളവില്ലാതെ തരുന്ന ദൈവമാണ്. തൂക്കമില്ലാതെ തരുന്ന, എണ്ണമില്ലാതെ നന്മകൾ നൽകി തരുന്നവനായ ഒരു വലിയവനായ ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവജനം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. हालेलुया। जो हम परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर जो है बिना नाप से, बिना से तोड़कर अपना महिमा की भरपूरी से हमें जो है भर कर देने वाला है। इस बात को आप लोग सही ढंग से समझने से एकदम जो है अच्छी बात है। ഇന്ന് രാത്രികാലം രോഗികളായ ചിലർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ രോഗം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളാണ്. ഇതിൽ കൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. मुझे मालूम है आज कुछ बीमार लोग जो है मुझे सुन रहा है। ये बीमार जो है प्रभु ने आपके जीवन में जो है अभी रखा है कि उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा जो है महिमा होने के लिए है। आमीन। രക്തസ്രവക്കാരിയായ സ്ത്രീയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കാം. जो लहू बहने वाला बहन के बारे में हम लोग जो बाइबल में से काफी बार जो सुना हुआ है। 12 വർഷമായി അവർ വൈദ്യന്മാരാൽ ഏറിയൊന്ന് സഹിച്ചു. അവക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അവിടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അവളുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് രക്തസ്രവക്കാരി സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ നാം കാണുന്നത്.
बाइबल में देखने वाला जो बहन है, जो 12 साल लहू बहने वाला, ये बहन जो है अपना सारे जायदाद सब कुछ जो है क्या किया है, खर्च कर चिकित्सा लिया है, और डॉक्टर के द्वारा बहुत दर्द जो है अपना शरीर में वो सहा है। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। യേശു ആ വഴിയായി കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവൾ വിചാരിച്ചു, ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്കുള്ള ദിവസമാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊടുമെന്ന് അവൾ തീരുമാനിച്ചു. तो वो बहन जो सुना है यीशु उसी रास्ते में से आ रहा है, और उन्होंने अपने मन में जो है ये जो निश्चय लिया है, आज मेरा दिन है, मैं किसी भी प्रकार दौड़ेगा, यीशु के कपड़े को छुएगा और मैं चंगा जरूर पाएगा। വലിയ പുരുഷാരം തിക്കി തിരക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അവൾ ശക്തിയില്ലാത്ത ഈ സ്ത്രീയെ വലിഞ്ഞു കയറി അവൾ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടു, അവൾ സൗഖ്യമാകുവാനിടയായി. और जो बहुत बड़ा भीड़ जो है यीशु मसीह के चारों तरफ में जो है दिखा दे रहा है, उसके बीच में से जो है एक कमजोर बहन जो है रास्ता बनाकर यीशु के पास गया है और अपना कपड़े को छुआ और वो चंगा पा लिया है। ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലരുടെ രോഗങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ये वजह सुनने के समय पर कुछ लोगों के शरीर का बीमारी अभी अभी निकल जा रहा है। आमीन, हालेलुया। വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. ओ विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह और चमत्कार हो जाएगा। आमीन। എന്റെ യേശു പാടുകൂടാതെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ളവനായ ദൈവമാണ്. हाँ, मेरा यीशु मसीह जो है बिना निशाने के द्वारा भी ऑपरेशन कर सकता है। हालेलुया। സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെ മരുന്ന് തരുവാൻ കഴിവുള്ളവനായ ദൈവമാണ്. बिना साइड इफेक्ट से जो है अच्छा दवाई देने वाला है प्रभु यीशु मसीह। എക്സ്റേക്കും MRIക്കും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായ യേശുവിനെയാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. वो एक्सरे को MRI को जो है ना पाने वाला, ना दिखने वाला बातों को यीशु मसीह को देख सकता है, ऐसे वाला यीशु के बारे में मैं आज प्रचार कर रहा हूँ। आमीन। അഗ്നിജാലയ്ക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവൻ ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. वो आंख की बराबर वाला आंख वाला प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है। ഓ ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരേ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. हमारा जीवन की सारा बीमारी जो है देख सकता है, जान सकते हैं, वो एक ही एक प्रभु है, वो यीशु मसीह है। आमीन। വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. वो विश्वास करने वालों के द्वारा ये जो है चिन्ह और चिन्ह होगा। നിങ്ങൾ ഏത് രോഗിയായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിവേഗം ഓടുന്ന വചനം അയച്ച് ദൈവം സൗഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हालेलुया। अभी जो बीमार लोगों के लिए एक खास प्रार्थना की जरूरत नहीं है, वचन सुनने के समय पर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो शीघ्र से दौड़ने वाला वचन है, ये वचन आपके जीवन के अंदर जो है एक बहुत बड़ा चंगाई अभी कर रहा है। आमीन, जीसस। ഹല്ലേലൂയ. പിറവിയിലെ കുരുടനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ രോഗം ഹല്ലേലൂയ അവനെ വിളിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ചോദിച്ചു. जन्म से अंधा वाला व्यक्ति जो है जोर जोर से चिल्लाया, हे दाऊद के पुत्र यीशु मसीह मेरे ऊपर करुणा करो। प्रभु ने पूछा तुम्हें तुझे क्या करना है? यीशु उनके आंखों और उसको चंगा दिया है। आमीन। വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിട്ടുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. वो आपका जन्म से कुछ बीमारी आपका परेशान करता है, ये सारी जो परेशानी वाला बीमारी अभी ये वचन बोलने के समय पर हालेलुया आपका शरीर से बाहर जा रहा है यीशु के नाम से। आराधना करो। രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നതായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കാണിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജയമെടുക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. 38 വർഷമായി കുളക്കരയിൽ കിടന്നവൻ സൗഖ്യമായി. ഹല്ലേലൂയ. 38 വർഷം യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ലോങ് ടൈം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമാണ്. എന്നാൽ യേശുവിന് അത് പ്രശ്നമല്ല. 38 വർഷം रोगियाई किडनवन सौख्यमाई पोगुवानिडयाई 38 साल जो है व्यक्ति बीमार होकर जो है वो कुएं के सामने पड़ा था, लेकिन उस मनुष्य के लिए 38 साल जो है एक बहुत बड़ा विषय था, लेकिन यीशु मसीह के लिए 38 साल जो है कुछ भी विषय नहीं था। यीशु आया, उनको वहां पर चंगा दिए थे। हालेलुया। 18 വർഷം കൂനിയായിരുന്ന സ്ത്രീ, ഹല്ലേലൂയ,
18 वर्ष जो है एक बहन जो कुमड़ी थी 12 വർഷം രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയെ और 12 साल में जो है लहू बहने वाला बहन हमें നിന്റെ രോഗം എത്ര പഴക്കമുള്ളതെന്ന് ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമല്ല. ഇന്ന് രാത്രികാലം നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ പോവുകയാണ്. आपका बीमारी जितना पुराना हो वो परमेश्वर के लिए कोई बात नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर आता है आपके अंदर का विश्वास. आमीन. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. എന്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും. രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടും എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह चमत्कार होगा. वो लोग जो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, वो जो सांपों को बिच्छुओं को जो रोन देगा. ये मेरा वचन नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. കരയുന്നവന്റെ കരച്ചിലിന് ഹല്ലേലൂയ അവന്റെ പേഴ്സിലെ പണം നോക്കാതെ അവന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാതെ ആ കുരുടന് വേണ്ടി നിന്നതുപോലെ ഇന്നു രാത്രികാലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. जो रोने वाला जो है अंधे के सामने यीशु खड़े होकर पूछता है मैं तुम्हारे लिए क्या करके देना है. आज वैसे भी यीशु ये वचन के द्वारा आपसे कह रहा है यीशु आपके लिए क्या करना है, क्या करके देना है. आमीन. കരയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹല്ലേലൂയ കരച്ചിൽ മാറ്റിയിട്ട് മാത്രമേ അവൻ കടന്നു പോകത്തുള്ളൂ. നിശ്ചയമായിട്ടും കരയുന്ന ദൈവവൈതലിന് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രികാലം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ശക്തി, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. रोने वाला हर एक लोगों के जिंदगी के समस्या को निभाने के बाद ही यीशु मसीह आगे को बढ़ता है. ऐसे रोने वाले लोगों के जिंदगी में आज परमेश्वर को वचन का शक्ति जो है बहुत भयंकर रीति से अभी गिर रहा है. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. ദാരിദ്ര്യമുള്ളവർ കരയട്ടെ. ऐसे जो है रोने वाले लोग जो है रोना शुरू करो. വേദനയുള്ളവർ കരയട്ടെ. वो जो दर्द से जाता है वो रोने दो. ജോലി ഇല്ലാത്തവർ കരയട്ടെ. जिसका नौकरी नहीं है वो लोग रोने दो. രോഗമുള്ളവർ കരയട്ടെ. जो लोग बीमार है वो यीशु के सामने रोज रो. മക്കളില്ലാത്തവർ കരയട്ടെ. जिसके बच्चा नहीं है वो यीशु के सामने रो जाओ. പ്രിയപ്പെട്ടവർ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ കരയട്ടെ. കരഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കരച്ചിലിന് മറുപടി തരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. जो अपना खास लोग जो ये दुनिया से विदा हो गया है, ऐसे दुख से रहने वाले लोग भी परमेश्वर के सामने रोइएगा. സകലവും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നവനായ ഒരു ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം. हम लोग सोचेगा अभी सब कुछ खत्म हो गए हैं, सब कुछ नाश हो गए हैं, हमारा अंत हो गया है, लेकिन यीशु मसीह वहां से आपका जिंदगी में एक नया शुरुआत कर रहा है. ദൈവമേ പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഞാൻ മടുത്തല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകൾ എന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. आज कुछ लोग मेरे वचन सुन रहा है, प्रार्थना करके प्रभु में थक गया है, ऐसे बोलने वाला कुछ लोग. നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. സമയം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഞാൻ എടുത്ത വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറിയാണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന. ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ സമയം നമ്മുടെ മുൻപിലില്ല. എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ ഈ ദൂത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് इങ്ങനെ പറയുകയാണ്. हालेलुया। मैं एक और जो बात बोलकर मैं खत्म करना चाहता है। जिस वजन मैंने पढ़ा है उस वजन तक मैंने नहीं आया है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दूसरे एक तरीके से लेकर गया है। मैं विश्वास करता हूँ मैंने आज जो कुछ बोला है ये सब कुछ आपका जिंदगी के लिए जरूरत वाला वजन है। आमीन। വർഷങ്ങളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കരുതി ഹല്ലേലൂയ ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, ദൈവസന്നിധിയിൽ പോലും ഞാൻ ചെല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് കൃത്യമായി ഈ രാത്രികാലം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। और जो है प्रभु की आत्मा आज रात के समय पर जो है ऐसे कुछ लोगों से बात कर रहा है। मैं अभी प्रार्थना नहीं करेगा, मैं अभी प्रभु के पास नहीं जाएगा, मैं जो आत्महत्या करेगा, ऐसे सालों से सोचा गया कुछ लोगों के बारे में प्रभु बोल रहा है। ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ। അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡെലിവറൻസ് മിഷനിൽ
വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക. അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തുടർച്ചയായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഡെലിവറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേര് തന്നെ ഡെലിവറൻസ് ഗ്രൂപ്പ്. ऐसे वाले लोग क्या करना है, हमारे साथ जो संपर्क रखना है ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करेगा। ये जो सेवकाई का नाम भी डिलीवरेंस छुटकारा है, ताकि छुटकारा आपका जीवन में जो आना है। आमीन। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞാൻ ഒരു സംഭവം കൂടെ പറയാം. കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഒരു ദൈവദാസൻ, 4 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ഒരു ദൈവദാസൻ, താനൊരു പാവപ്പെട്ട ദൈവദാസനാണ്. ഒരു വാടക വീട്ടിൽ താനും ഭാര്യയും 4 കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. केरला में जो हुआ घटना है, एक पास्टर है, उनको 4 बच्चा है, बहुत गरीब वाला पास्टर है। ये अपना 4 बच्चे के साथ एक किराए के घर में जी रहा है। 4 മാസക്കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റെന്റ് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, വാടക കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. और 4 महीना हो गया है, ये पास्टर को जो है घर का किराया देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ഹൗസ് ഓണർ വന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ പൈസ തന്നാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ, 2-3-4 മാസമായി എനിക്കിനി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല, എനിക്കും ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ ഒന്നുകിൽ വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരിക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പൈസ തരിക. ये घर के मालिक जो है आकर जो है पास्टर से बोला, पास्टर जी आप जो है अभी 4 महीना हो गया है, आप किराया नहीं दे रहा है, और मुझे भी पैसे की जरूरत है, मुझे भी कुछ बात करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं होने से आप जो है एक घर को छोड़ने के लिए कहा। 5-ാം മാസത്തെ ആയപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഹൗസ് ഓണറോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഉപവസിക്കാൻ പോവുകയാണ്, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും പൈസ കിട്ടും. ഓരോ ദിവസവും താൻ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം പോസ്റ്റ്മാൻ വരുന്നോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और जो 5वां महीना हो गया है, उन्होंने कहा है मैं अभी 1 हफ्ता जो है उपवास प्रार्थना करेगा, ये प्रार्थना के जरिए में परमेश्वर कुछ रास्ता खोलेगा, मैं उस समय पर जो है आपका किराया देगा। ऐसे जो है वो एक दिन प्रार्थना के द्वारा ऐसे इंतजार करता है, कोई पोस्टमैन आ रहा है, ऐसे सोच के। 1-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു, യാതൊരു മറുപടിയും കണ്ടില്ല. पहला दिन हो गया है, कोई जवाब नहीं मिला। 2-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവർ ഫാമിലിയായി ഉപവസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. दूसरा दिन भी पार हो गया है, ये लोग पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में बैठा है। 3-ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു, യാതൊരു മറുപടിയില്ല. और तीसरा दिन हो गया है, कोई भी जवाब नहीं है। 7-ാം ദിവസവും കഴിഞ്ഞു, യാതൊരു മറുപടിയും ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നില്ല. और 7वां दिन हो गया है, 7वां दिन में भी परमेश्वर से कोई जवाब नहीं मिला। താൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായി ദുഃഖിതനായി ദൈവത്തോട് ഹല്ലേലൂയ പിറുപിറുക്കാതെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും പാക്ക് ചെയ്ത് 7-ാം ദിവസം അവിടെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. और जो है वो 7वां दिन हो गया है, वो पास्टर का जवाब नहीं मिला है। वो क्या किया है, परमेश्वर से कोई भी कंप्लेन नहीं किया है, कोई बुड़बुड़ाया नहीं है। उन्होंने वो क्या किया, प्रार्थना के साथ अपना सारी सामान जो है पैक करना शुरू किए हैं। അധികം സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, തന്റെ കൈ കൊള്ളാനുള്ള സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ വലിയ പെട്ടിക്കകത്ത് എല്ലാം ആക്കി താൻ ഇങ്ങനെ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം താൻ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ്. തന്റെ കയ്യില് വണ്ടിക്കൂലിക്ക് പണമില്ല, 4 കുഞ്ഞുങ്ങള്, ഭാര്യ, ഇവര് 6 പേര് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ വണ്ടി കാത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. और अभी क्या है, ये पास को ज्यादा सामान नहीं था, जितना सामान था सब कुछ एक बॉक्सा में डाला है। और 4 बच्चा और पति पत्नी ये लोग वो घर को छोड़ दिया है। और क्या है, रास्ते पर आया, और जहां पर जो बस स्टॉप है वहां पर आया, वहां पर खड़ा है। और वे उनके पास जाने का कुछ पैसा नहीं है, वो बस स्टॉप पर ऐसे खड़ा है। നാം വിചാരിക്കും, പലപ്പോഴും നാം ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മറുപടി തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मैंने उपवास किया है, तुरंत परमेश्वर मुझे जवाब देगा। ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ മറുപടി കിട്ടിയത് വരാം. कभी जो है ऐसे उपवास प्रार्थना करने के समय पर प्रभु जवाब देता भी है। ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു മറുപടിയും ദൈവം കൊടുത്തില്ല. तो ये पास्टर का जिंदगी में 7 दिन हो गया है, 7 दिन की प्रार्थना के बाद भी कोई भी जवाब नहीं मिला। എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. സന്ധ്യാ സമയമായി, കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല. എവിടെ പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല, എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല, വണ്ടിക്കൂലിക്ക് കാശില്ല. യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ലാതെ താൻ അവിടെ പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്.
अभी ये पास्टर और जो है परिवार जो है वो सड़क पे सामने खड़ा है, उनको नहीं मालूम है कहां पर जाना है, कैसे जाना है, किसको मिलेगा, कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। वो वहां पर खड़े होकर जो है टूट कर जो है वो रोना शुरू किया। ആ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു കാറിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് വരികയാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇവരെ പാസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയി. അന്നേരം താൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പാസ്റ്ററെ നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. താൻ അവിടെ കാർ ചവിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് പുറകോട്ട് കാർ എടുത്തിട്ട് പാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, എവിടെ പോകാനാണ്, ഈ സന്ധ്യക്ക് എവിടെ പോകാനാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. तो अभी पास ऐसे जो रोने के समय पर जो है एक कार जो है आगे आया, कार आगे आकर जो थोड़ा आगे जाकर रुका है, क्योंकि जो व्यक्ति कार चला रहा था उनको लगा ये पास्टर को मैंने कभी कहीं देखा है, ये क्या है, गाड़ी को पीछे करके पास्टर के सामने रुका। रुकने के बाद बोला, पास्टर जी शाम के समय पर आप कहाँ जाने के लिए खड़ा है? പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ നിർവാഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടതാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ്, എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു. और जो ये पास्टर ने क्या किया है, उसी बाई से कहा, क्योंकि मेरे पास जो है किराया देने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए मकान मालिक ने मुझे जाने के लिए कहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आया है, मुझे नहीं मालूम है अभी किस तरफ जो है जाना है। ഈ മനുഷ്യൻ അവിടുത്തെ വലിയൊരു പണക്കാരനാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ദിവസത്തിന് തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ തന്റെ മകൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് താൻ തലേ വർഷം കടന്നു വന്ന് അവധിക്ക് പണിഞ്ഞതായ ഒരു വലിയ വീട് അവിടെ ഉണ്ട്, ആ വീട്ടിൽ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ച് താമസിപ്പിക്കണം, എന്നിട്ട് ആ വീടിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാനായിട്ട് അവർക്കൊരു നല്ല ഹൗസ്, ആ വലിയ ഹൗസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് എന്ന് പറയും, 2 ബെഡ്റൂമും കിച്ചണും ഉള്ള നല്ലൊരു വീട് അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ആരെയും വിളിച്ച് താമസിപ്പിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ തലേ രാത്രിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാറിൽ കടന്നു വന്ന ആള് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. अभी जो है ये जो गाड़ी में आया है वो उसको क्या है, उनके बेटा है, वो अमेरिका में रहता है, उन्होंने एक बहुत बड़ा घर बनाया है। अभी उस घर के साथ जो है 2 बेडरूम वाला एक और घर है, वो घर में जो है कोई नहीं रहता है। अभी जो है बेटा ने पिता से बोला, पापा जी किसी को जो है आप जो है उसी घर में जो है रखवाली के लिए देना है, उसको काली ऐसे नहीं छोड़ना है कर काली जो है नहीं रखना है करके बोला। और ऐसे एक व्यक्ति के लिए ये लोग तलाश में था। പാസ്റ്ററെ വിളിച്ച വാഹനത്തെ കയറ്റി और पास्टर को क्या किया है, वो गाड़ी में बिठाया, അവരെ കുടുംബമായി ആ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അവർക്ക് കഴിയാനുള്ളതായ സാധനങ്ങളെല്ലാം, പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ, അതെല്ലാം ഗ്രോസറി എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുവാൻ തക്കനിടയായി. ये पास्टर को जो है लेकर लिया, उस घर में जो है रखा, उसके बाद इनको खाने पीने के लिए दाल चावल आटा सब कुछ सारे चीजें जो है खरीद कर उसको दे दिया। ദൈവം തുറക്കുന്ന വഴികൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, ഏത് വഴികളിൽ കൂടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് അറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മറുപടി കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരാം, എന്നാൽ അവസാനം ദൈവം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനായ ഒരു ദൈവമാണ്. हालेलुया। कभी प्रार्थना करने के समय पर जो है जल्दी हमारे सामने जो है रास्ता नहीं खोलेगा, लेकिन जो है क्या है, हमें लगेगा जो है रास्ता बंद हो गया है, लेकिन बंद हुआ गया अवस्था में भी परमेश्वर जो है हमारे लिए रास्ता खोल कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും അനാഥനായി വിടുന്ന ദൈവമല്ല. हालेलुया। प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। വഴിയിൽ വിളിച്ചിറക്കി നമ്മളെ അനാഥരായി വിടുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മളുടെ ദൈവം. हालेलुया। നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനായ ദൈവമാണ്. हमें बुलाकर जो निकालने के बाद परमेश्वर हमें रास्ता में अनाथ जैसे नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ഈ മനുഷ്യൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ്, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ കണ്ടേക്കാം ആ പാട്ട്. കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നീ. ഈ പാസ്റ്റർ ഹല്ലേലൂയ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ്, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയ പാട്ടാണ്. കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ കലങ്ങുന്നതെന്തിനു നീ. കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ. അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പാടുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് വലിയ വിലയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പാടിയ പാട്ടാണത്.
तो ये पास्टर है, जिस पास्टर जो है रास्ते में खड़ा था एक गाड़ी के लिए, वो पास्टर ने लिखा गया एक गाना है। अभी जो पास्टर ने कहा है करता हूं मैं करता हूं मैं तेरी चिंता, ये जो गाना है वो पास्टर ने जो गाया है, मतलब अपने अनुभव से वो पास्टर को प्रभु ने दिया है। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യം മാത്രമേ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ആ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് അവർ ചില മറുപടികൾ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. 14-ാം വാക്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. 15-ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളോ എന്നെ ആരെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതിന് ശിമോൻ പത്രോസ് പറഞ്ഞത്, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു. ഹല്ലേലൂയ. जो पहला जो सवाल के लिए 14 वचन पर कुछ जवाब दिया गया है, और 15 वचन पर फिर जो बोलता है परंतु तुम मुझसे क्या कहता है, तब जो शिमोन पत्रोस ने कहा है तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है करके बोला है। आमीन। ഓ, നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് നീ പത്രോസ് ആകുന്നു. യേശു അവനോട് ബെറിയാനെ, ശിമോനെ, നീ ഭാഗ്യവാൻ, ജഡരക്തങ്ങളല്ല നിനക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത്, കാലാകാലങ്ങളിലായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നിങ്ങളെ ഹല്ലേലൂയ ജഡരക്തങ്ങളല്ല വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. हालेलुया। जब पत्रोस ने वो जवाब देने के समय पर जो यीशु ने उनसे कहा है, ये जो मांस और लहू ने जो नहीं बताया है, ये जो परमेश्वर की आत्मा ने तुझे जो बता के दिया है, इसलिए बोला है बरसीमा शिमोन, तू जो चट्टान है करके जो प्रभु उसको जो बोल के उसको बोला है। നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഉള്ളത്തിൽ ഉള്ളം കലങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനായ ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ, സഭ പണിയുന്നത് ദൈവമാണ്. അതിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. तो इसी कारण से हमें जो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर 18 वचन पर लिखा गया है, और जो है परमेश्वर जो है अपने मंडली को, कलीसिया को जो है बनाएगा, और जो है अथो लोग फाटक जो है उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। आमीन। ഓ, ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങളെ കരുതുന്നവനായ ഒരു ദൈവം, നിങ്ങൾ ആരും ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവം, നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവം, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർത്തു തരുവാൻ കഴിവുള്ളവനായ ദൈവം, അങ്ങനെ ഒരു വലിയവനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയായതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം, ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ, നമ്മളെ കരുതട്ടെ, നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അതിനായി ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. हालेलुया। क्योंकि हमें जो संभालने वाला एक प्रभु है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अपना जीवन में आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें संभालने वाला एक परमेश्वर जिंदा है। इसलिए जो है हमें जो है आगे प्रभु जो है हमें संभालेगा। इस वजह से प्रभु जो है हम एक लोगों को आशीष करें। നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവപാദത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. അത് ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ രോഗമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടായിരിക്കാം, എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും, രോഗമായിരിക്കാം, ഏത് പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ നീ കടന്നു പോകുന്നുവെന്ന് എന്റെ ദൈവത്തിന് നന്നായി അറിയാം. तो इसलिए जो है आज मैं आपको बताना चाहते हैं, शायद आपका जिंदगी में जो है कई प्रकार की परेशानी से जाता होगा, कभी आर्थिक समस्या होगा, नहीं तो आप अपने परिवार में किसी को खोया होगा, ऐसे बहुत प्रकार के तनाव से आप लोग जाता होगा। लेकिन जो मैं बताना चाहता है, हालेलुया, आपके लिए संभालने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमेशा हमें कहा जाता है। നിങ്ങളെ ഉള്ളതുപോലെ അറിയുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രികാലം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കീറി മുറിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ പലതുണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്നും എടുക്കുവാൻ ഇനിയും സമയമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ, ഇന്ന് രാത്രികാലമുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവം അതിന് മറുപടി നൽകി തരും. അതിനായി ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടി നല്ലതായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ദൈവദാസനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പേരായി ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ?
ഹല്ലേലൂയ, നീ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവോ, നീ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നുവോ, എങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. हालेलुया। हालेलुया। आज रात में जो परमेश्वर जी अपना वचन से जो है हमारा हृदय को परमेश्वर ने एक ऑपरेशन किया है। हालेलुया। इसलिए जो है परमेश्वर जो है हमसे ये सवाल जो है करता है, क्या तू मुझे प्रेम करते हो, क्या तू मुझे अच्छा से आराधना करते हो, क्या तू जो मेरे पीछे चलना चाहता है। हालेलुया। तो इसलिए जो प्रभु इस वचन से हमें जो है एक एक दिन में आशीष करे। आज जो है मुझे ऐसे मौका दिया गया पास मांग के लिए भी और सबके लिए जो है मैं धन्यवाद देता हूँ। ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങളായിരിക്കുക. ദൈവം നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. അത് ദൈവം ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ദൈവം നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴികളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കത്തില്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപവാസങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ചിലപ്പോൾ താമസം വന്നെന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് വഴികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നാം ഓർത്തുകൊള്ളണം. हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको बोलना चाहते हैं, आप लोग जो है शांति से परमेश्वर के हाथों पर जो है सुरक्षित में रहिएगा। हमें नहीं मालूम है किस रीति से परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बना कर देगा। हालेलुया। लेकिन जो है हम अपना जिंदगी परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके देने के समय पर परमेश्वर उसी समय में जो है हालेलुया हमारे जिंदगी में हर प्रकार की रास्ता हमें देता है। हालेलुया। ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. हम हर एक लोगों को आशीष करें। हम लोग जो है वो गीत को गाकर जो है पास ने जो जिस गीत के बारे में बोला है वो गीत को गाकर जो है हम लोग जो है हम अभी गीत को गाएंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। एक बार करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। ओ आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हो, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हो, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। ओ लाल सामर में रास्ता बनाया, आज भी करने के योग्य हो। लाल साम में रास्ता बनाया, आज भी करने के योग्य हो। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मिलकर करता हूँ प्रभु हमारे बारे में चिंतित है। चिंता ओ तू क्यों चिंता करता है। ओ आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। ओ आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा।